जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। चुनाव आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले ही होना है। देश में राष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन 15 जून को जारी होगा। नामांकन का अंतिम दिन 29 जून, नामांकन की जांच 30 जून और नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन 2 जुलाई है। जरूरी होने पर मतदान 18 जुलाई को, पोलिंग मतगणना 21 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के कुल वोटरों की संख्या 4809 है। इसमें लोकसभा के सांसद और सभी राज्यों के विधानसभा के विधायक शामिल है। वोट डालने के लिए चुनाव आयोग सभी वोटरों को पेन देगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। मुक्तेश्वर मंदिर हर हर महादेव गुरु अर्जुन देव नगर लुधियाना की ओर से 10 जून 2022 को 108 सब्जियों का भोग भगवान भोलेनाथ जी को लगाया जाएगा। इस संबंध में भक्तजनों ने बताया कि यह मंदिर पंजाब का ऐसा पहला मंदिर है जिसमें भगवान भोलेनाथ जी के 108 फुट के त्रिशूल व पार्वती माता जी के 113 फुट का त्रिशूल विराजमान है। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भगवान भोलेनाथ जी को 108 प्रकार की सब्जियों का भोग लगाया जाएगा। 108 मन के 108 वादियाँ, 108 प्रवादियाँ, 108 सोने, क्योंकि हर चीज़ में 108 है। अगर हम मंत्र भी पढ़ते हैं वो भी 108 है। आज तक मंदिर वालों ने 56 भोग बर्फियों के लगाए हैं, जो भी ट्रस्ट ने लगाए नहीं आज तक। ये मंदिर ऐसा है ना तो खुलता है, सील होता है। जब यहाँ से खुलता है, ये शंकर जी लगा रहे हैं 108 सब्जी, 108 सब्जी और उनकी मूर्ति लगी है घूमने वाली मूर्ति लगी हुई है। हाँ, ऊपर। हाँ, हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत लंबा त्रिशूल है, 108 फुट का मेरे ख्याल से है। 108 फुट शंकर जी हैं, 113 फुट पार्वती जी हैं। जो शंकर जी हैं वो ऊपर है, जो पार्वती जी हैं वो नीचे हैं। ये मंदिर ऐसा है, ना जाने कैसा, ये सील रहता है, ना ये खुलता है। कोई फंक्शन होगा तभी खुलेगा, या शिवरात्रि को खुलेगा। अब यहाँ से अमरनाथ की यात्रा जा रही है, ठीक है। अमरनाथ की यात्रा जब सावन का महीना होता है, किसी मंदिर में, किसी जगह में, किसी ट्रस्ट में कहीं लंगर नहीं लगेगा। यहाँ 1 महीना लंगर लगेगा बच्चों के लिए, ये पक्का है। ये खुलता नहीं है, ये सील रहता है। अच्छा, जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है, विशेष फंक्शन होता है, तभी ये मंदिर खुलता है। उससे पहले नहीं, ऐसे बंद रहता है। हाँ, ऐसे बंद रहता है। ये शंकर जी के पास तिजोरी की चाबी है। ये शंकर जी जब कहते हैं खोल तब खोलूँगा। यहाँ किसी की इजाज़त नहीं है मत्था टेकने भी। तो आपको पता कैसे चलता है कि ये शंकर जी की अब आज्ञा हो गई है, मंदिर खोलना चाहिए? ये शंकर जी बैठे हैं तो तभी आ गया। फकीर तो बाहर सोता है सड़क पे, मैं तो सड़क पे होता हूँ, मेरी कोई एंट्री नहीं है। यहाँ किसी इंसान की एंट्री नहीं है। यहाँ ये खुलता है। ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये मंदिर की स्थापना हो गई 20 साल। ये 20 साल हो गए। 20वीं शादी की है भोलेनाथ की, 20 साल हो गए। इस मंदिर का कोई मालिक नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। जैसे पैसा आता है वैसे उठ जाता है। अगर हम बात करें जैसे कि कल की तैयारियों के बारे में, तो कल के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही है? 108 सब्जी सारी लग लग होगी। अगर देखेगा भी हम किसी मंदिर में गए हैं, 108 सब्जी लग लग। और वहाँ पर बनेंगे बाबा बालकनाथ जी के रोड 216 रोड बनेंगे। 216 रोड क्यों बनने हैं? दूध और भूत इकट्ठे हो जाएंगे। क्या? दूध और भूत इकट्ठे हो जाएंगे। शंकर और बालकनाथ इकट्ठे हो गए। यहाँ पर संसार देखेगा तो ये मंदिर में पैसा कहाँ से लग रहा है। नौकर तो कोई भी नहीं है, नौकर की कुर्सी वहाँ है। यहाँ फंक्शन हो रहा होगा और मैं वहाँ बैठा होगा। मेरी कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर। वो मेरे से काम कराता है, पैसा दे के कराता है, मेरे को पैसा देता है वो, मैं उसका पैसा उसी के ऊपर उड़ाता हूँ। 108 सब्जियाँ कौन कौन सी है? आलू मटर, मटर पनीर, पालक पनीर, मूंगी मसरा की दाल, मां छोलियां की दाल, मावा की दाल, शाही पनीर, पालक पनीर, मटर पनीर। बनेंगे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं बनेगी। एक छोले नहीं बनेंगे। वो भी पूछो क्यों? क्योंकि वो 9 बहनों के हैं। 9 बहनों के, 9 बहनों में कौन आ गया? पार्वती। यहाँ छोले नहीं बनते कभी भी, कोई भी फंक्शन हो। यहाँ सब्जी बनेगी सारी। अब देख लेना इनके सारी 9 बहनों में। ये समझ नहीं लगा कुछ। समझ लगा वो पार्वती है। अगर उसके अंग था पे ना दिखते तो किसी की शादी हो जाती।
नहीं होती। अगर शिव जी की पार्वती के साथ शादी हुई है तभी किसी की हुई है, तभी किसी ने बाल बच्चा दिया है, ठीक है ना। ये भगवान जी हैं, इनके सामने किसी की बात नहीं चलती, किसी की भी, मेरी भी नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने मेरे को नौकर रखा हुआ है। मैं इसको खोलता नहीं, ये देखो अब चाबी गवाच गया। ऐसे खड़ा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ चाबी ढूंढो, चाबी नहीं है। आपको इस मंदिर में आकर, आपको मेरे को मिलकर नौकर को कैसा प्रचार लगा, आपको पूछता हूँ, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर शील है बिल्कुल। एक था 2 या 28 में जागरण होगा, ऐसा ना जाने कैसा, ऊपर से पैसा गिरेगा। कहाँ से? ऊपर से। आप भी देखोगे भी हाँ गिर रहा है। हाँ, ये पैसा उड़ता है जहाँ, ये खुलता नहीं है, सील है ये बिल्कुल। यहाँ कोई माथा मुथा टेकने नहीं आता, सिर्फ ये मंदिर ऐतवार खुलेगा बस। वो भी किस लिए? कोई भी लड़की आ सकती है, बाबा ये काम है, उसको कहना ये देख सामने बैठा है, अरदास कर ले, जो तेरे को चाहिए वो लेकर अपने घर में जाओ। ये मंदिर सिर्फ ऐतवार को खुलता है बस। वो भी अगर मैं हूँ, अगर इसने मेरे को दिल्ली भेजा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ? कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं, लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम, ये भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना हो रही है, 13 फुट ऊंची घूमने वाली मूर्ति, ये पहली बार हो रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं मैंने देखा भी नहीं है। और 108 सब्जियों का भोग लग रहा है। 56 भोग तो बहुत बार मैंने सुने हैं, लेकिन 108 भोलेनाथ की कृपा से, बाबा जी की कृपा से ये पहली बार मैंने सुना है। बहुत आनंद हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो भोलेनाथ जी कृपा अपने आप कर रहे हैं। मंदिर बंद होने की साथ साथ पैसा पता नहीं कहाँ से आता है, ये भोलेनाथ ही जानते हैं, या बाबा जानते हैं या भोलेनाथ जानते हैं। क्या कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से नहीं आना है, कोई पता नहीं है, मालिक करता है। अभी ये अपना अमरनाथ की यात्रा पे बस लेके जा रहे हैं, उसके लिए भी कहाँ से सेवा होनी है, क्या होना है, मालिक ही जानता है। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। मोहनदाई ओसवाल अस्पताल लुधियाना ने सभी बहादुर और साहसी कैंसर पीड़ितों के जीवन का जश्न मनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर दिवस मनाया। यह दिन यह दिखाने के लिए है कि कैंसर स्क्रीनिंग के बाद का जीवन एक वास्तविकता हो सकता है। मोहनदाई ओसवाल अस्पताल ने कैंसर से बचे लोगों के साथ अपनी यात्रा साझा करने और नए निदान किए गए लोगों को आशा और प्रेरणा देने के लिए यह दिन मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर एसपी सिंह सिविल सर्जन लुधियाना को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सुनिए इस मौके डॉक्टरों का क्या कुछ कहना रहा। ਅੱਜ ਮੋਹਨਦਾਈ ਓਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟ੍ਰੀਟਡ ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਟਰੂ ਕੈਂਸਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ट्रीटेबल भी है टू लॉट ऑफ एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, एंड इनू फाइट करने वास्ते अपने आप ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਮੋਹਨਦਾਈ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ। I think this thing should be followed not only in cancer patients but other diseases also, so that ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਈਕਲਸ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਟੇजेस ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਸੈਟਲਡ ਕੇਸਿਸ हैं, उस प्रोसीजर ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को और गति देते हुए विधायक चौधरी मदन लाल बग्गा ने आज ड्रीम लेन कॉलोनी में
64.32 लाख रुपए की लागत से सड़क मरम्मत कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए विधायक बग्गा ने कहा कि यह सड़क परियोजना इस कॉलोनी के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी और मुख्य सड़क के साथ साथ कॉलोनी की सभी 8 सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी, जिसकी कीमत करीब 64.32 लाख रुपए होगी। उन्होंने इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र के निवासियों के लिए परिवहन सुगम हो सके। लुधियाना से राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर नशीले ड्रग्स के विनाश दिवस के अवसर पर पूरे देश में राजस्व खुफिया निदेशालय और सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की हुई नशीली ड्रग्स को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न स्थानों पर भस्म किया गया। पंजाब में राजस्व खुफिया निदेशालय लुधियाना जोनल यूनिट ने ताजपुर रोड स्थित फैक्ट्री एरिया लुधियाना में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित भस्मीकरण सुविधा में 396.93 किलोग्राम भांग का भस्मीकरण किया। प्रसिद्ध पंजाबी फिल्म अभिनेता और गायक होबी धालीवाल ने DRI विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर नशा मुक्ति केंद्र इंचार्ज रुपेश चौधरी, नशा उन्मूलन कार्यों से जुड़े अन्य सामाजिक संगठन, एडवोकेट जतिंदर खुराना, GST इंटेलिजेंस और कस्टम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आप देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज ड्रग्स डिस्ट्रक्शन डे था, तो DRI लुधियाना ने जो अभी तक ड्रग्स पकड़ी हैं उनको आज हमने इस फैक्ट्री में, जो कि मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है, इसमें आके आज हमने उसको जलाया। और इस जलाने के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज में कि हमें नशे की जो आदत है इससे दूर रहना है, अपने युवाओं को इस नशे की आदत में फंसने से बचाना है। और जो भी कोई लोग ऐसा काम करते हैं उनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना है या आप हमारे को बताना चाहते हैं, हमें बताइए। हम उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम इस समाज में इस जहर को घुलने नहीं देंगे। सरकार का हमारी तरफ से यही जो है कर्तव्य है और हम पूरी ड्यूटी के साथ, मुस्तैदी के साथ हम इस काम में लगे। धन्यवाद। हाँ जी, मैसेज क्या देना चाहते लोगों को? देखिए, हमारा अपने जो भाई लोग हैं उनको यही निवेदन है कि कृपया इस नशे की लत से दूर रहें। ये हमारे समाज को खोखली कर रही है और कुछ लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, हमारे देश में इसको भेज रहे हैं नशे को, ताकि हम लोग कमज़ोर हो सके। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इससे लड़ सकते हैं, हम इससे लड़ना चाहिए। हमें आप लोगों की मदद की बहुत बहुत ज़रूरत है और हम इस नशे को दूर करने के लिए जो भी हमारे हाथ में है हम दिन रात एक करके छोड़ेंगे। धन्यवाद। मैं जतिंदर खुराना, एडवोकेट, प्रेसिडेंट इंडियन टैक्सेशन एडवोकेट एसोसीएशन। देश भर च आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां साल मनाया जा रहा है। इसी कड़ी च अज जिहड़ा है DRI डिपार्टमेंट वालों एक इत्थे फंक्शन किया गया, जिहड़ा करीब 450 किलो जिहड़ा इन्होंने डिपार्टमेंट ने नशा जब्त किया है, लाला जी छापेमारी करके बरामद किया सीगा, फड़िया सीगा, वो अज इत्थे डिस्ट्रॉय किया गया है। इत्थे आके फंक्शन सानूं बहुत अच्छा लगे। जिहड़ा अज दा फंक्शन है DRI डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरैक्टर जनरल मिस्टर नितिन सैनी की अध्यक्षता च फंक्शन कराया गया है। तो वो भी धारीवाल जी पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇ ਮਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਸਟਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ DGCI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ 100 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 14 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸੇਸ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 13 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੀਹੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੰਡੀ ਪਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਕੂਲ ਰਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵੀ। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। हल्का दक्षिण की गिल कॉलोनी में सुंदर नगर के लोगों ने डाबा थाने के बाहर धरना लगा दिया। इलाका निवासियों का दोष है कि उनके इलाके में 2 महीने से पानी की समस्या आ रही है, जिसकी शिकायत ना तो विधायक सुन रहे और ना ही नगर निगम। इलाका निवासियों ने क्लोनाइजर और डीलर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाने के लिए दरखास्त दी है और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो वह विधायक, डिप्टी मेयर और नगर निगम के अधिकारियों के घर के बाहर धरना लगाएंगे। पाओ वोटा मैं झाड़ू ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੂਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰੂਗਾ, ਰੱਬ ਸੁੱਟੂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਦ ਤਰਸੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਤਰਛੋ ਕੱਟੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਵੇਚਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਓਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਐਨਓਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। 15,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। 15,000 ਰੁਪਏ ਐਨਓਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ TS1 ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ TS1 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ओरिजिनल नहीं है? नहीं जी, हाँ जी वही है। मैं 2 नंबर का काम किया किशन लाल ने, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਘਰੇ ਦੀ ਟੂਟੀਆਂ ਸਭ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਚੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਛੱਤ ਚੋਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਅੱਧਾ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇਹ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उस समय बड़ा झटका लगा जब 5 पूर्व विधायक और मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका के नाम के साथ 5 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो गए और अब कई कार्यकर्ता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ताजा मामला अमृतसर के मजीठा का है, जहां आज सैकड़ों कार्यकर्ता अकाली दल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और 2022 में चुनाव लड़ चुके प्रदीप सिंह भुल्लर द्वारा इन्हें मुख्य रूप से भाजपा में शामिल करवाया गया। इस मौके प्रदीप सिंह भुल्लर ने एक बड़ी घोषणा भी की, जिसमें कहा गया है कि अगर ओम प्रकाश सोनी के साथ कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा और सेवा करना चाहेगा तो उसका स्वागत किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਕੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਫਿਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 70 ਤੋਂ 80 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਮ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਸੋਨਾ ਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ ਆ 80 ਤੋਂ 90 ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਰਚਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੰਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਰੰਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਛੱਡੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਆ? ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਏ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ करना, फिर तो कोई कर ले, फिर कोई मसला नहीं कर। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार ही लोगों द्वारा और खास तौर पर कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए हर एक वर्ग का व्यक्ति धरने प्रदर्शन कर रहा है। वहीं 50 दिनों से भी ज़्यादा समय से मीटर रीडर एसोसिएशन द्वारा विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के घर के बाहर धरने पर वे बैठे हुए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मीटर रीडर एसोसिएशन पंजाब के प्रधान गगनदीप सिंह ने बताया कि कुलतार सिंह संधवा, जो कि हल्का अमलोह के विधायक थे, उन्होंने चुनाव से पहले सभी कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की बात कही थी, लेकिन अब वह अपने किए वादे से मुकरते नजर आ रहे हैं। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਓ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਰੀ। ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵੇ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੱਕਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਆ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਜਨ ਜੀ, ਸਾਜਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ B.Ed M.A ਕਰਕੇ ITI ਹੋਲਡਰ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨੇ
ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਟ ਰੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। हरसिमरत कौर बादल आज बिक्रम सिंह मजीठिया से मिलने पटियाला जेल पहुंची। यह मुलाकात जेल में करीब 1 घंटे तक चली। इस मौके बाहर आते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मेरे भाई को जेल में एक छोटी सी कोठरी में बंद करके रखा हुआ है, जबकि सिद्धू को अच्छी तरह से रखा गया है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारे साथ सभी सरकारों ने गलत किया है, लेकिन हमें मानयोग अदालत पर पूरा भरोसा है। ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਫਤਾ ਭਰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8x8 ਸੈੱਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਦ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 9 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਘਰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ STF ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੀਤਾ। ਕੱਲੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਹੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ DGP ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਰਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠਾ ਕਿਰਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿੜ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਠੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, 8x8 ਫੁੱਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ DGP ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੱਲੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।